Αγαπητά μέλη και φίλοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τόσο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, σας χαιρετούμε. Είμαι ο Τζόναθαν Κωνσταντίνου, πρόεδρος του Ελληνικού Παραδείγματος. Και σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, μιας και γίνεται σήμερα 3 Ιουνίου, 2 μόλις μέρες μετά την εξέλιξη, ας πούμε, το δικαστικό πεδίο της υπόθεσης του Alvin Bragg σε βάρος του Donald Trump. Να θυμίσουμε ότι ο Alvin Bragg είναι ο δημοκρατικός κλεγμένος στην περιοχή του Μανχάταν εισαγγελέας, ο οποίος, ενώ αδιαφορεί πλήρως για την ασφάλεια των πολιτών, ακόμη και των αστυνομικών της Νέας Υόρκης, οι οποίοι σφαγιάζουν καθημερινά από ορδές κακοποιών, εντάξει, και πάρα πολύ λαθρά κατάσταση. Και αθέτει εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να προχωρήσει αυτή την παροδία σε βάρος του Πρόεδρου Τραμπ. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη χρονική στιγμή όπου έχει απαγγελθεί η πορεία των Νόρκων και περιμένουμε στις 11 Ιουνίου να γίνει η διαδικασία της επιβολής ποινής, η οποία βέβαια θα αντιμετωπιστεί αμέσως στο εφετείο της Νέας Υόρκης και μετά στο ανώτατο δικαστήριο του Supreme Court, σαν να λέμε το δικό μας άλλο πάπα. Υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα και νομικά ζητήματα. Σήμερα μαζί μας είναι ο Πέτρος Μασιός, εξαιρετικός αναλυτής και ειδίκης στην Αμερική, διεθνολόγος, με τον οποίο θα αναλύσουμε και από τις δύο απόψεις, εγώ σαν δικηγόρος, ο Πέτρος σαν διεθνολόγος, το φαινόμενο της ανθεκτικότητας, θα έλεγα, του Ντόναλντ Τραμπ, και το φαινόμενο ότι όλες αυτές οι διώξεις φαίνεται να ενεργούν υπέρ του και όχι σε βάρος του, όπως σχεδιάζαν οι πολιτικοί παράγοντες. Καλωσορίζουμε τον Πέτρο Μασιό. Πριν όμως δώσουμε τον λόγο, θέλουμε να δείτε αυτό το βίντεο. Yeah, and you mentioned, though, the political nature of this trial, and this stood out to me, and I want to get your reaction, because an awful lot of people are saying, and Alvin Bragg, the DA, has said, this isn't about politics, this is just about following the law, and yet they've set sentencing for July 11th, just a few days before Trump is to be confirmed officially as the Republican nominee at the Republican National Convention. Does that data point to you kind of give away the game that this is really about, well, what they're accusing Trump of, election interference? Exactly. It is election interference. This seems like an expedited basis. Usually there's a significant amount of time between, especially on a novel case like this, without precedent. You think there would be a significant amount of time between conviction and sentencing. This is what the Biden administration is counting on. They're hoping against hope that this is going to have some sort of effect that Biden has been unable to achieve. He's below water in all of the polls, the economy, foreign policy, the direction of the country. People still blame him for inflation. They blame him for a lower quality of life. And yeah, it looks just like it's ongoing politics by this judge and by the other judges in cases against Trump. Do you think that voters, though, I mean, in the Trump camp, in their discussions about going forward, this badge, they're going to hang this, Donald Trump is a felon badge on the former president as he campaigns. Now, clearly he doesn't think this is going to hurt him, and in fact, it may help him. But is there a danger at all that some people will look at this and say, well, Trump's got these troubles, Biden is a mess for a whole number of other reasons, but we're just going to wind up staying home? Is there a turnout issue that you're concerned about here, an enthusiasm gap?
Not an enthusiasm gap. There were polls that were taken sort of generically before. If there were a candidate who were a convicted felon, would you be less likely to vote for him? And people did say yes, they would be less likely to vote. However, now that you're into a specific case of Trump being convicted of these very difficult to understand fraud charges, convictions now, I don't think you'll have that effect. And in fact, the base, I think, will be very, very fired up. And also the new voters that Donald Trump has had success in bringing into the Republican fold, especially blacks and Latinos. Certainly within the black community, there is a current of injustice and of reaction to that. And in that case, you may have more black sympathy for Donald Trump in seeing that he has been persecuted and had the judicial system used against him. And if you look at swing states, Pennsylvania, Michigan in particular, Ohio is not really a swing state anymore. That's more reliably Republican. They're not black majority states, but a significant black vote. And the Democrats have been terrified that that voting bloc that they've taken for granted seems to be eroding. And Donald Trump isn't necessarily winning a majority, but certainly among black men is doing better. And in fact, that this case, this sense of persecution of someone who's being treated unfairly and of a choice that's being taken away or trying to be taken away from voters and given to officials, actually, again, will help Donald Trump. Christian Whitten, we're going to have to leave it there. Thank you so much for your time on this historic day. Και όταν αυτό γίνει, προσπαθεί να υπάρξει και μια λεγόμενη δολοφονία χαρακτήρωση ή ένα κυνήγι μαγισσών. Η δολοφονία χαρακτήρωση έγινε τη τετραετία, ζητάω 2016-2020 και το 2020-2024 είναι το λεγόμενο κυνήγι μαγισσών αντίον του Τραμπ. Δεν θα μπω στα νομικά κομμάτια, απλώς μια πολύ μικρή αναφορά να θυμίσουμε ότι είναι 6 υποθέσεις εναντίον του Τραμπ, 4 ποινικές και 2 αστικές. Και κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, προσπαθούν με έναν θεσμικό τρόπο να πλήξουν την δυναμική του, διότι όπως θα δούμε και στη συνέχεια στα αποτελέσματα, από τον Δεκέμβρη και μετά έχει δημορφωθεί ένα σταθερό momentum υπέρ του Ρεπουμπλικάνου και μάλιστα σε πολλές δημοσκοπήσεις έφτασε να είναι μπροστά ταυτόχρονα στις 6 αφήσιμες πολιτείες. Θα τα δούμε όμως αυτά στην συνέχεια. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό ότι η λαμπρή πόλη πάνω στο λόφο που είχε πει ο Ρόναλντ Ρίγκαν είναι πραγματικά θα μπει. Ζούμε δυστοπικούς καιρούς στις ΗΠΑ. Το δεύτερο έχει να κάνει το ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή δίνουν ένα παράδειγμα αυταρχισμού δυστυχώς, ενώ ο ίδιος ο Biden είχε μιλήσει και μιλάει συνεχώς για autocracy versus democracy, είναι ο ίδιος ο οποίος με αυταρχικούς μεθόδους προσπαθεί να εξοντώσει τον πολιτικό του αντίπαλο. Και αυτό λοιπόν δυστυχώς δημιουργεί και ένα προηγούμενο, γιατί δεν θα υπάρχει καμία αμφιβολία ότι εφόσον οι Ρεπουμπλικάνοι νικήσουν, που έτσι δείχνει αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα, δεν πρόκειται να ξεχάσουν στο πώς φέρθηκαν οι δημοκρατικοί και το βαθύ κράτος εναντίον τους. Από εκεί και πέρα έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι αυτή η στιγμή που ευνοεί τους Ρεπουμπλικάνους έχει να κάνει με ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και δεν έχει να κάνει μόνο με την δίωξη εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία είναι ολοφάνερη στημένη πια λόγω της τελευταίας καταδίκης η οποία υπήρχε, αλλά υπάρχει και μια ποιοτική διαφοροποίηση. Πια παραδοσιακές ομάδες, δηλαδή οι έφρωμοι, οι μαύροι, οι ισπανόφωνοι, η οποία αγκαλιάζουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτή τη στιγμή ο Biden χάνει το 17 περίπου των ψήφων του από τους μαύρους, χάνει το 7% των ισπανόφωνων και επίσης ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων από ηλικίες 18-24 έχουν αγκαλιάσει τους Ρεπουμπλικάνους κατά περίπτωση πολλές φορές λόγω της πολιτικής που ακολουθεί ο Τζο Μπάιντεν στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Άρα λοιπόν, αν δούμε αυτή τη στιγμή και βάλουμε και στο καλάθι την πολύ κακή πορεία της αμερικανικής οικονομίας που ψηφίζει ο Αμερικανός πολίτης, ο μέσος Αμερικανός πολίτης, παρόλο που σε αυτές τις εκλογές έχουμε κάποια άλλα χαρακτηριστικά
πιο πολύ ταυτοτικά, γιατί είναι και το θέμα της μετανάστευσης, το οποίο είναι θέμα της προμετωπίδας πια και τους Ρεπουμπλικάνους, φαίνεται, παρόλο τα χτυπήματα κατά τη μέση, παρόλο την προσπάθεια εξόδου που γίνεται από το σύστημα του Ντόναλντ Τραμπ, ότι δύσκολα, βέβαια έχουμε ακόμη γεμάτους 5 μήνες, ότι θα μπορέσει αυτό το αποτέλεσμα να ανατραπεί. Να ακούσουμε λίγο, Πέτρο, τι λέει ο απλός κόσμος. Και υπόψη όλα τα στοιχεία που θα δείξουμε σήμερα είναι χτεσινά και πιο κοντά. Δηλαδή, όλα και τα δεδομένα και οι συνεντεύξεις είναι μετά την έκβαση της δίκης και την ετοιμιγορία των ενόρκων. Στο δεύτερο κομμάτι θα εξηγήσω ότι ακόμα δεν είναι καταδικασμένος, αλλά για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος. He's being railroaded. It's a witch. It's all bullshit. He's being railroaded. It's a witch hunt. Yeah, I think it's all a big waste of time. I don't think he's done anything other people haven't done, but because it's him. He was crucified by the Democrats. I don't think Trump's a convicted felon. I think it's all put on. The one that should be up there is Biden. Biden, he had all his files at his place and nothing come out of that. I'm going to vote for whoever I think is going to do a better job for this country as opposed to character, because I don't really have to like the president. I don't have to like his character. But I do want someone who's going to do a better job. What impact do you think this verdict will have? None. I don't think it's going to impact people. I feel everyone has already made up their minds. Sad. People that support Donald Trump have made up their minds, and that's not going to be changed by the outcome of the trial. It's not going to damage him too bad unless they make it harder for him. I'm sure they're trying to make him not run at all. That's the whole gimmick of the whole thing. Democratic support in states such as New York and New Βλέπεις Jersey. λοιπόν ότι οι ίδιοι Αμερικανοί πολίτες, και σημειώνω ότι σε αυτό το δείγμα που οι συνεντεύξεις, όπως είπαμε, γράφηκαν χθες, οι δύο τελευταίοι ήταν καθαρά δημοκρατικοί. Παραδείγματος χάρη αυτή του Τζον Κέννεντι. Αυτή λοιπόν η μονόπλευρη κυριαρχία ενός ακραίου τμήματος των δημοκρατικών είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις και στο ίδιο το Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στον μέσο πολίτη, ο οποίος ψηφίζει με κριτήρια της ευημερίας, της οικονομίας και της ασφάλειας. Και πια υπάρχει και ένα συγκριτικό στοιχείο. Πριν το 2016 δεν γνωρίζαμε τι είναι ο Τραμπ. Γνωρίζαμε σαν επιχειρηματία, γνωρίζαμε ένα μέρος της πολιτικής του πλατφόρμας και ατζέντας. Ξέραμε τη διακήρυξή του, όμως η διακυβέρνησή του έχει καταδείξει τη διαφορά μεταξύ έργων και λόγων, υποσχέσεων και πολιτικής με την κυβέρνηση του Biden. Και αυτό νομίζω είναι και το συγκριτικό πλεονέκτημα. Βγάζοντας ακόμη και έξω από το κανόνα σε αυτές τις ποινικές υποθέσεις. Ναι, Πέτρο, ίσως το πιο σημαντικό στη διακυβέρνηση Τραμπ είναι ότι δεν στάργησε ούτε έναν πόλεμο, έκλεισε οποιοδήποτε μέτωπο υπήρχε και έκανε μόνο συμφωνίες ειρήνης. Αντίθετα, με το που έφυγε από την εξουσία, ο πλανήτης έχει εμπλακεί σε ένα δέδαλο πολεμικών συγκρούσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, μιας και το μέτωπο της Ουκρανίας αλλά και το μέτωπο της Ταϊβάν ελοχεύουν τον κίνδυνο γενικευμένης πυρηνικής σύραξης, η οποία ποτέ δεν θα τη σκεφτόμασταν καν επί Τραμπ. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι ακριβώς έτσι. Κοίταξε, μπορεί να γίνει μια πραγματικά ξεχωριστή εκπομπή, μια που φτάνουμε και στο τέλος της δεκαετίας πια της διακυβέρνησης του Biden και να συγκρίνουμε την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ επί διακυβέρνησης Τραμπ και το τι είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Biden. Πραγματικά, οποιοδήποτε ουδέτερος παρατηρητής θα είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να καταλογίσει υποθετικά, θεωρητικά υπέρ του Biden. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε μια εξαιρετική διπλωματία επί της κυβέρνησης Τραμπ. Έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του, έχει να κάνει με την προσωπικότητά του, με το
παρελθόν του ως ενός εξαιρετικού διαχειριστή, αλλά φυσικά και με ένα επιτελείο πάρα πολύ συγκεκριμένο, με έναν εγνωσμένης αξίας άνθρωπο, ο οποίος ήταν... Αν δούμε σε όποια περιοχή του κόσμου, από τη Μέση Ανατολή, από την περιοχή του Ινδοειρηνικού, από την Ανατολική Μεσόγειο, από την Ευρώπη, επικράτησε, όπως είπαμε, μια περίοδο ειρήνης, έστω και η περίπτωση της Ουκρανίας έμεινε παγωμένη. Η Μέση Ανατολή ήταν η πιο ήρεμη τα τελευταία 20 χρόνια. Το είπε ο Τζακ Σάλιβαν, βέβαια το είπε λάθος στην περίοδο τη συγκεκριμένη, πριν γίνει η επίθεση τότε της Χαμάς στο Ισραήλ. Αυτά ήταν έργα και ημέρες βασικά επί Τραμπ Πομπέου και είχε μπορέσει βασικά ακόμη και στην ιδιαίτερη περιοχή του Ινδοειρηνικού να περιορίσει την Κίνα. Αυτή τη στιγμή πραγματικά με ελάχιστες, θα έλεγα, εξαιρέσεις, είναι δύσκολο να βρω τι θετικό αποτύπωμα έχει αφήσει η περίοδο του Τζο Μπάιντεν στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Αλλά κλείνοντας, για να έτσι μην πλατιάσω, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μιας ξεχωριστής εκπομπής η αμερικανική εξωτερική πολιτική των δύο προέδρων, ουσιαστικά στα του οίκου μας ψέρνουμε την Ευρώπη, ψέρνεται η Ευρώπη στο κατόφλι, μάλλον ενός γενικευμένου πολέμου που μπορεί να είναι και πυρηνικός. Αυτό δηλαδή είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί πριν από 2-3 χρόνια. Ωραία. Θα δείξω τώρα αυτή τη στιγμή ένα βίντεο με τα τελευταία προγνωστικά, τα οποία είναι με βάση τις ενημερωμένες μετρήσεις έως και χτες. Close margins in recent elections. The state's diverse electorate, including significant urban populations in Las Vegas and Reno, has historically swung between the two major parties. Trump's current lead suggests a reversal of the 2020 results, influenced perhaps by economic concerns and immigration issues that could be swaying voters. Overall, we see a 312-vote win for Trump. Despite his legal woes, the former president is currently poised for a strong win, widening his lead in numerous swing states and even eroding long-standing Democratic support in states such as New York and New Jersey. Close margins in recent elections. The state's diverse Λοιπόν, βλέπουμε ότι με βάση τα χθεσινά προγνωστικά μιλάμε για σαρωτή νίκη του Τραμπ, αλλά σε αυτό το σημείο, επειδή θέλω να είμαι και απόλυτα αντικειμενικός, θα δείξω και μία δημοσκόπηση, μια ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος που προέρχεται από think tank της, αν όχι αριστεράς, της άκρας αριστεράς. Βλέπουμε λοιπόν ότι με βάση τα όσα λέει αυτό το EP, το οποίο το ξέρουμε ότι είναι αρκετά προς τα αριστερά, ο Donald Trump παίρνει 2,68 ηλεκτρικές ψήφους και ο Biden πάρα πολύ πίσω. Να θυμίσουμε τι συμβαίνει όταν κανένας από τους δύο δεν παίρνει 2,70. Θες να το παρουσιάσεις εσύ? Ναι. Είναι η διαδικασία που αποφασίζει το Κογκρέσο. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μια σπάνια περίπτωση να μην συμπληρωθεί ο συγκεκριμένος αριθμός λόγω του ότι οι συγκεκριμένες πολιτείες που δίνουν πλειοψηφικά είτε στους Ρεπουμπλικάνους Δημοκρατικούς το απόλυτο νούμερο το 2,70, να μπούμε σε μια διαδικασία εσωτερικής πια που οι πολιτείες είναι αυτές οι οποίες ψηφίζουν και αναδεικνύουν βασικά τους εκλέκτορες. Αν δεν με απατάει, νομίζω ότι έχει συμβεί μία φορά αυτό ακόμη. Ναι, Μάλλον θα ξαναδείξω το χάρτη και βλέπουμε ότι εάν ψηφίσουν σε αυτή την περίπτωση οι πολιτείες, όπου έχουν 2 ψήφους η κάθε μία, μετρήστε πόσα μπλε έχουμε και πόσα κόκκινα. Η προεδρία είναι τελειωμένη. Και μάλιστα αυτό είναι χάρτης των Δημοκρατών. Είναι μια έκθεση ενός αρκετά αριστερίζοντος μέσου του EP, το οποίο είναι το μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά ήθελα για την πληρότητα να το δείξουμε και αυτό. Πριν πάρω εγώ το θέμα της σκητάλης σε αυτό το σημείο, να μιλήσω επί της ίδιας της κατηγορίας. Το αναφέρθηκες και εσύ,
θα αναφερθώ πλέον ως δικηγόρος στα θέματα αυτής της δίκης. Το πρώτο πράγμα είναι ότι ουδέποτε αυτός ο δικαστής, ο οποίος προσοχή δεν ήταν τακτικός δικαστής από τους 24 του δικαστηρίου, ήταν αναπληρωματικός. Με ποια διαδικασία, διαβλητή, πέρασαν όλη την επετηρίδα των 22 τακτικών δικαστών της περιφέρειας του Μανχάταν και βάλανε έναν αναπληρωματικό, ο οποίος όλος τυχαίος έχει μια κόρη, η οποία έχει κερδίσει τουλάχιστον 150 εκατομμύρια δολάρια ως ιδιοκτήτρια της Authentic Campaign, της εταιρείας που χρηματοδοτεί το Δημοκρατικό Κόμμα, ως ένας άνθρωπος που έχει, και προσέξτε, μιλάμε για δικαστή, ο οποίος είναι δωρητής, δεν έχει σημασία το μικρό το ποσό, είναι εγγεγραμμένος δωρητής του Δημοκρατικού Κόμματος και του οποίου η γυναίκα του δούλευε για έναν άλλο πολιτικό αντίπαλο του Donald Trump, την Letitia James, επίσης μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος. Αυτά είναι λόγια συμβίβασμα. Οποιοςδήποτε δικηγόρος, Ελλάδα, στην Αμερική είναι το ίδιο πράγμα, πηγαίνει και κάνει αίτηση εξαίρεσης, εάν ο ίδιος ο δικαστής, έχοντας την ελάχιστη τσίπα, δεν κάνει την αίτηση αυτοεξαίρεσης. Αυτό δεν συνέβη εκεί και επέμενε το πώς διορίστηκε και όλος συμπτωματικός έχει διοριστεί και σε άλλες δύο υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον Τραμπ, δηλαδή στην περίπτωση του Μπάντον και στην περίπτωση του Βάιζερ. Πάμε λοιπόν τώρα στα χοντρά. Αυτό, όσο και σας φαίνεται περίεργο, ήταν τα ψηλά. Η κατηγορία η οποία απαγγέλθηκε σε βάρος του Προέδρου Τραμπ είναι πτέσμα. Για να σας... Ο νόμος χωρίζει πτέσμα, πλημέλημα, κακούργημα. Και αντίστοιχα το πτέσμα τιμωρείται μόνο με χρηματική ποινή και το κακούργημα τιμωρείται και με κάθερξη. Η περίπτωση αυτή της εσφαλμένης καταλαγοποίησης μίας επιχειρηματικής ή άλλης δαπάνης είναι πτεσματική διάταξη με βάση τον Αμερικανικό νόμο της πολιτείας της Νέας Υόρκης και τιμωρείται μέχρι $1.000 πρόστιμο. Επίσης, πολύ σημαντικό, έχει παραγραφεί, δηλαδή μετά από 2 χρόνια πάβει, έρεται το αξιόπινο και σταματάει εκεί η υπόθεση. Δεδομένου λοιπόν ότι η πληρωμή αυτή φέρεται να έχει γίνει το 2019, σήμερα έχουμε 24, έχει παραγραφεί. Είναι μια περίπτωση η οποία δικάστηκε με ενόρκους, αλλά με ενόρκους οι οποίοι προέρχονται από το district του Μανχάταν, όπου το 90% ψηφίσανε Biden. Άρα είναι χρωματισμένοι αυτοί οι ένορκοι και έπρεπε το δικαστήριο, επειδή είναι εξόχως πολιτική δίκη, θα έπρεπε να διατάξει να μεταφερθεί η δίκη αυτή σε ένα άλλο πιο ισορροπημένο μέρος, τον είπα, όπου θα μπορούσε η δίκη να διεξαχθεί πιο εντός εισαγωγικών τίμη. Αυτή η υπόθεση δεν είναι πρωτόγνωρη. Έχει κάνει, θα το πω, βόλτες στα δικαστήρια, τον είπα. Και όταν λέω βόλτες, εννοώ δικονομικές βόλτες. Πήγε στην... διότι υποτίθεται ότι είναι μια παραβίαση του εκλογικού νόμου, έτσι όπως το εμφανίσανε. Δηλαδή, ο Τραμπ είχε έναν οργανισμό για την καμπάνια του και στα πλαίσια αυτής της καμπάνιας έκανε κάποιες πληρωμές. Και έπρεπε αυτές τις πληρωμές να τις περάσει στα εμπορικά του βιβλία, τα βιβλία της καμπάνιας. Αρμόδιος λοιπόν, επειδή η καμπάνια του ήταν για τη θέση του Προέδρου, τον είπα, και όχι για πολιτικό αξίωμα, αρμόδιος λοιπόν για να εκδικάσει το οποιοδήποτε αδίκημα ήταν καταρχάς η Εθνική Επιτροπή Εκλογών, και αν έβλεπε αυτή αδίκημα θα το παρέπεμπε στα ομοσπονδιακά ποινικά δικαστήρια. Αυτό ξεκίνησε να γίνεται ως καταγγελία, εξετάστηκε και τόσο τα ομοσπονδιακά δικαστήρια όσο και η Επιτροπή
αποφάσισαν ότι δεν συνέτρεχε αδίκημα και έκλεισαν την υπόθεση, τη βάλανε στο αρχείο. Αλλά εδώ όμως έρχεται και κάτι άλλο. Ο ίδιος ο εισαγγελέας, προσέξτε, της πολιτείας της Νέας Υόρκης, όχι ομοσπονδιακός, γιατί επαναλαμβάνω, ο Τραμπ δεν κατέβηκε ως υποψήφιος για πολιτιακό αξίωμα στη Νέα Υόρκη. Κατέβηκε ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Άρα αρμόδια δικαστήρια είναι τα ομοσπονδιακά, γιατί οποιαδήποτε παρατυπία σε σχέση με την ομοσπονδιακή του καμπάνια εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο που είναι ομοσπονδιακό, όχι πολιτιακό. Αν κατέβαινε για δήμαρχος της Νέας Υόρκης ή για εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, ναι, αρμόδια θα ήταν τα πολιτιακά δικαστήρια. Έτσι λοιπόν, ο ίδιος ο κύριος Μπραγκ, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης, της πολιτείας της Νέας Υόρκης, δεν μπορεί αυτός να ασκήσει δίωξη για ένα αδίκημα που έγινε στην Καλιφόρνια. Πρέπει το αδίκημα να έχει γίνει μέσα στην. Ο ίδιος λοιπόν, το 20, είπε ότι αυτή η υπόθεση είναι σκουπίδι και την έβαλε στο αρχείο. Και το 22 πάλι το ίδιο. Πάλι του ζητήσαν να την αναφέρει, αλλά ό του θαύματος, 2 μήνες πριν, 2 εβδομάδες πριν από την αναγγελία της καμπάνιας του, και αφού είχε ήδη την επίσημη, αλλά ήδη είχε αναγγείλει ο πρόεδρος Τραμπ ότι θα κατέβει υποψήφιος, τότε ο κύριος Μπραγκ θυμήθηκε ότι θα ασκήσει διώξεις με όλους αυτούς τους τρόπους σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ για ένα αδίκημα παραγεγραμμένο, το οποίο είναι πτεσματικό. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Μπραγκ? Ισχυρίστηκε το εξής απίστευτο, το οποίο εμένα σαν δικηγόρο προσβάλλει βάναυσα νομική μου κουλτούρα. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι 2 πτέσματα ίσον ένα κακούργημα. Αυτά δεν γίνονται. Τι είπε λοιπόν? Εκμεταλλευόμενος ένα μικρό παραθυράκι, πώς θα το κάνει? Στην νομοθεσία λέει ότι εάν γίνει μια πτεσματική πράξη, η οποία όμως έρχεται για να καλύψει μια άλλη βαριά κακουργηματική πράξη, τότε μπορεί να χωριέσει κακουργηματική δίωξη. Όμως, θα πρέπει η κατηγορούσα αρχή να μας πει ποια είναι η κακουργηματική πράξη που πάει να καλύψει με το πτέσμα. Αντίθετα, το κατηγορητήριο όχι απλά δεν το είπε, και βγήκε αυτός ο χρωματισμένος κομματάρχης δικαστής και είπε την τελευταία μέρα, το σκάσε για την τελευταία μέρα, είπε στους ενόρκους ότι δεν χρειάζεται να ξέρουμε ποιο είναι αυτό το αδίκημα που πήγε να καλύψει με το πτέσμα της καταγραφής των βιβλίων. Η υπόθεση δεν είναι αν κοιμήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ με την Ντάνιελς ή δεν κοιμήθηκε. Η υπόθεση, η κατηγορία είναι ότι στα εμπορικά του βιβλία έκανε μια εγγραφή για πληρωμή προς την Ντάνιελς και την ονόμασε νομικές δαπάνες με το σκεπτικό ότι αυτά τα χρήματα δοθήκαν όλα στο δικηγόρο και όντως δοθήκαν με τιμολόγια, ενώ έπρεπε να το γράψει κάτι άλλο. Και αυτό έγινε προκειμένου να καλυφθεί ένα άλλο αδίκημα, το οποίο δεν μας λένε. Η βασική αρχή του δικαίου, Πέτρο, δεν ξέρω, φαντάζομαι αυτό θα το γνωρίζει και εσύ, είναι ότι ο κατηγορούμενος δικαιούται να γνωρίζει την κατηγορία του προσάπτου. Εδώ, ακόμα και στη Σοβιετική Ένωση, στα χειρότερα χρόνια του Μπέρια, τουλάχιστον οι δημόσιοι κατήγοροι λέγανε ότι κατηγορείσαι ότι έκανες 1, 2, 3, 4 πράγματα. Εδώ ο Τραμπ κατηγορείται για όλα αυτά, αλλά δεν του λένε ποια είναι η κατηγορία. Επίσης, ο Τραμπ σε όλη τη δίκη απαγορευόταν να μιλήσει. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα της απολογίας, να πει
Εδώ, με απόφαση του κομματάρχη δικαστή Μερτζάν, ο οποίος έχω υποψίες ότι παρά το ότι είναι από την Κολομβία η καταγωγή του, έχει ρίζες στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου. Το όνομα Μερτζάν είναι τουρκοκυπριακό, για να γνωρίζετε. Οπότε, όλες αυτές οι χρονικές συμπτώσεις, αλλά και πλήθος άλλων νομικών σφαλμάτων, καταρχάς ποτέ δεν του επετράπει να παρουσιάσει μάρτυρες υπεράσπισης. Το δικαστήριο απαγόρευσε στον Τραμπ να φέρει μάρτυρες υπεράσπισης. Οι μόνοι μάρτυρες στην υπόθεση ήταν ο τέος δικηγόρος του, ο οποίος είναι καταδικασμένος 4 φορές για ψευδορκία και ο οποίος είχε άμεσο οικονομικό συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης. Επίσης η Stormy Daniels, η οποία έχει υπογράψει τουλάχιστον 3 έγγραφα συμβολογραφικά στο παρελθόν που λέει ότι δεν είχε ποτέ καμία σχέση με τον Τραμπ, αυτή προσπαθεί να βγάλει ένα σκασμό λεφτά από την υπόθεση. Δεν υπήρχε κανένα πιστήριο και προσπαθήσανε μια υπόθεση η οποία κατά όλο τον νομικό κόσμο, ακόμα και δημοκρατικούς που βγαίνουν δεν είχε καμία ελπίδα. Καταφέραν και προσπαθήσανε με αυτή τη σικέ τράπουλα να πετύχουν, και δεν θα πω τη λέξη καταδίκη, να πετύχουν την απαγγελία ενοχής από τους ενόρκους. Προσοχή! Επειδή είμαι δικηγόρος και προσέχω πάρα πολύ αυτά που λέω, ένας άνθρωπος είναι αθώος μέχρι να καταδικαστεί, προσέξτε, εδώ είναι, αμετάκλητα. Άρα, η κατηγορία αυτή που του προσάπτεται, για πολιτικούς λόγους, ο καταδικασμένος, δεν είναι αληθές ότι είναι καταδικασμένος. Καταδικασμένος θα ήτανε αν είχε περάσει τα ένδικα μέσα εφετείο Άριο Πάγο. Και να είσαστε σίγουροι ότι θα πάει και εκεί θα πέσουν όλες αυτές οι κατηγορίες, διότι θα βρεθεί ένας άνθρωπος, καλά, εγώ σας λέω όλοι οι δικαστές, αλλά ένας άνθρωπος του οποίου η κόρη να μην έχει βγάλει 150 εκατομμύρια από το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτό ήταν σε μεγάλη συντομία, Πέτρο, το νομικό υπόβαθρο της υπόθεσης. Είναι πραγματικά δίκη φάρσα. Αυτό το βλέπει ο λαός. Είδαμε τις αντιδράσεις. Θέλω να κλείσεις λίγο με το πολιτικό σου, τις πολιτικές σου προβλέψεις για τα αμέσως επόμενα βήματα. Παίρνω πάσα στην αναφορά που έκανες για τον Υπουργό Ασφαλείας Εσωτερικής της Σοβιετικής Ένωσης και είχε πει την περίφημη φράση «Δείξε μου το πρόσωπο να σου βρω το έγκλημα». Αυτό κάνει απόλυτα εφαρμογή στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ, στον τρόπο που οι δημοκρατικοί ουσιαστικά τον έχουν στοχοποιήσει. Πολύ σωστά επίσης είπες ότι οποιοδήποτε δικαστήριο το οποίο δεν είναι ελεγχόμενο, οι κατηγορίες θα καταπέσουν. Είδαμε την περίπτωση για το κομμάτι του Resurrection Rebellion, Στάσια Ανταρσία, που όταν πήγε στο Supreme Court of the United States, τι είπε? Είπε αυτή είναι μια κατηγορία η οποία αποφάσισε το Κογκρέσο, άρα φέρεσαι τον Jack Smith, ουσιαστικά, ο οποίος ήταν ένας άλλος υποκινούμενος και εγκάθετος των Δημοκρατικών, μεμένος εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ, να μην προχωρήσει στην υπόθεση. Η δική μου αίσθηση, λοιπόν, αφήνεται στο νομικό κομμάτι, το οποίο για μένα είναι το τυπικό, αλλά το ουσιαστικό είναι το πολιτικό, είναι ότι κατά πρώτον, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή η τάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερες αντισυσπυρώσεις εναντίον του Biden και υπέρ του Τραμπ. Δεύτερον, οι αντισυσπυρώσεις αυτές θα έχουν να κάνουν όχι μόνο με το κομμάτι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο είναι παγιωμένο, έχει φτάσει πολύ κοντά σε μια οροφή, ενώ οι δημοκρατικοί έχουν ακόμη να λαμβάνουν, δεν έχουν τη συσπήρωση, είναι αρκετά χαμηλά. Αυτοί που λέμε είναι του μεσαίου χώρου, βλέπουν πια εξόφθαλμα το πού πηγαίνει το πράγμα
και έτσι με κριτήρια τα οποία ο καθένας από αυτούς έχει, είτε αυτά λέγονται στο κομμάτι οικονομικό, είτε σε αυτό το οποίο λέγεται ποιότητα της δημοκρατίας, θα ακουμπήσει πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά βλέπουμε και, όπως είπαμε, και ανθρώπους λεγόμενου και τους δημοκρατικούς παλιάς κοπείς, οι οποίοι εξ αντανακλάσεως θα έρθουν και θα ακουμπήσουν στις συγκεκριμένες εκλογές στην περίπτωση του Ντόναλντ Τραμπ. Θα κάνω μία πρόβλεψη, όχι μόνο θα ξεπεραστούν οι 270 εκλέκτορες, αλλά νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, όχι βέβαια σε αυτό το εξαιρετικό το οποίο είχε κάνει ο Ρόλαντ Ρίγκαν. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι ο Ρόλαντ Ρίγκαν την πρώτη φορά που εκλέχθηκε είχε πάρει όλες τις πολιτείες εκτός της Καλιφόρνιας. Έτσι, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο είχε μοναδικό. Ακριβώς. Νομίζω ότι όμως θα φτάσουμε, αν όχι πάνω από τους 300, σίγουρα εγώ προβλέπω, κάνω έτσι, μια ταπεινή πρόβλεψη σε 312 εκλέκτορες. Δηλαδή αυτό είναι νομίζω το χαμηλότερο το οποίο θα πάρει ο Ντόναλντ Τραμπ στις επόμενες εκλογές. Τώρα, αν υπάρχει το ερώτημα, γιατί πλανείται το ερώτημα κιόλας, έτσι, και να κάνουμε και μια ιστορική ανασκούπηση κλείνοντας με ένα σημείο, θα τον αφήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο τέλος. Πάμε στα 140 χρόνια πίσω. Ποιος ήταν ο πρόεδρος τότε, ο πρώτος ρεπουμπλικάνος ο οποίος είχε εκλεγεί, Lincoln, ο οποίος προσπαθήσανε να μην κατέβει, τελικά τους νίκησε εκλογές, πήγε σε εμφύλιο, τους οποίους νίκησε, μετά βέβαια το δολοφονήσανε. Δεν θέλω φυσικά να πω ότι αυτό το πράγμα να παράγεται. Απλώς δείχνει το πόσο διαιρεμένη είναι αυτή τη στιγμή η Αμερική. Κοίταξε, για μια... Με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά μην ξεχνάμε ότι η δημοκρατική στη ΣΥΠΑ είναι η πολιτική παράταξη που δημιούργησε την Ku Klux Klan. Δημιούργησε έναν εμφύλιο πόλεμο, σκλάβωσε τους μαύρους κατοίκους της Αμερικής και ήταν οι δημοκρατικές πολιτείες του Νότου αυτές οι οποίες αντέδρασαν στο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ και στο κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων. Λοιπόν, είναι ικανοί για όλα. Έχουν δύο Αμερικανοί πρόεδροι, ένας υποψήφιος και ένας πρόεδρος, έχουν δολοφονηθεί από το ίδιο σύστημα. Δεν σου κρύβω κι εγώ ότι σαν πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελληνικό Παράδειγμα, ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι ότι θα προσπαθήσουν να προχωρήσουν σε πολιτική εξόντωση, αφού δεν τους βγήκε η πολιτική εξόντωση, σε φυσική εξόντωση του Ντόναλντ Τραμπ. Πριν κλείσουμε, θέλω μία τελευταία απάντηση ίσως σε δύο φαινόμενα. Στους Libertarians, τα ανοίγματα που έκανε ο Τραμπ εκεί, δεδομένου ότι αυτοί παίρνανε 2 με 3%, και στην πορεία του Κέννεντι. Και πώς αυτός να πούμε καταρχήν για το κόμμα των Libertarian, το οποίο πράγματι παίρνει το ποσοστό το οποίο ανέφερε. Ουσιαστικά οι Libertarian έχουν δύο σκέλη. Το Libertarian αναφέρεται όσον αφορά στο κομμάτι των ατομικών δικαιωμάτων ως φιλελεύθεροι, αλλά είναι fiscal conservative στο κομμάτι το οικονομικό. Έτσι, οπότε υπάρχει ένα πάντρεμα. Το κόμμα των Libertarian τον πρότεινε ως υποψήφιο, για να τον υποστηρίξει, το οποίο όμως ο Ντόναλντ Τραμπ, επειδή έχει ήδη πάρει το χρήσμα πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, δεν μπορούσε να το δεχτεί. Έτσι. Βέβαια πήγε, μίλησε στο συνέδριο το οποίο κάναμε. Τώρα, η περίπτωση του Κέννεντι είναι λίγο διαφορετική υπό την έννοια ότι ο Κέννεντι, αν δούμε λίγο την πορεία του όσον αφορά το πρόγραμμα και τις πολιτικές του δηλώσεις, ταυτίζεται 90% με τις θέσεις των Ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή, εγώ το παρακολουθώ στο Twitter τους τελευταίους 6 μήνες τον Κέννεντι και έχω δει την πορεία του. Ο Κέννεντι απλώς κάποια στιγμή προσπάθησε να διαφοροποιηθεί ώστε να μην ταυτιστεί ουσιαστικά περισσότερο με τους Ρεπουμπλικάνους και έχοντας μια μεγάλη απόσταση από τους Δημοκρατικούς. Αλλά είναι σαφέστατο ότι η υποψηφιότητα του Κέννεντι, καταρχήν, να θυμίσουμε, επειδή είναι πλειοψηφικό το σύστημα στις ΗΠΑ στους εκλέκτορες, δεν θα έχει την παραμικρή, κατά τη δικιά μου, δυνατότητα να εκλέξει
εκλέκτορα σε κάποια πολιτεία, αλλά αυτό το ποσοστό το οποίο θα πάρει, το οποίο μετριέται περίπου στο 10%, είναι γεγονός ότι ενώ παίρνει και ένα κομμάτι από τους Ρεπουμπλικάνους, αυτούς που κυρίως αποδομή είναι τους δημοκρατικούς. Ο Κέννεντι βέβαια, θυμάστε, είχε γίνει και μια συζήτηση την οποία διαψεύσε τον Ντόναλντ Τραμπ ως θέση του αντιπροέδρου, αλλά νομίζω ότι ο Κέννεντι είναι ένας ρυθμιστής όσον αφορά στο κομμάτι των ψηφοφόρων που θα χάσει η προεδρία Biden. Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις σου και την γνώση των αμερικανικών θεμάτων. Θα είμαστε πολύ σύντομα ξανά μαζί σας μετά τις ευρωεκλογές, οι οποίες μας υποχρεώνουν να κάνουμε ένα μικρό παράθυρο για να σεβόμαστε, να μην κάνουμε εκπομπές ως Ρεπουμπλικανικό κόμμα αυτές τις ημέρες κοντά στις εκλογών, από σεβασμό προς τους Έλληνες φίλους μας και όσους κατεβαίνουν στην πολιτική εικονίστρα. Θα τα πούμε μετά τις ευρωεκλογές. Οριακή ημερομηνία για μας βέβαια είναι η 11η Ιουλίου και η 17η. 11η επειδή θα ξεκινήσει η διαδικασία της επιβολής ποινής στον Τραμπ και η 17η η οποία βγαίνει ως ο δροσοτήρας για να είναι ο προτινόμενος υποψήφιος για τις εκλογές από το κόμμα. Πέτρο, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν μαζί μας. Ναι. Κλείνοντας, θα πω μόνο μία φράση, η οποία χρησιμοποιείται ως προμετωπίδα και χρόνια στην Washington Post και εκφράζει ακριβώς αυτό που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Democracy dies in darkness. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν στον πρόεδρο Τραμπ, αυτά πρέπει να τα βλέπουν πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι τα κάνουν, διότι ο λαός πολύ σοφά καταλαβαίνει ότι όλες αυτές οι διώξεις τελικώς στόχο έχουν την χειραγώγηση του ιδίου του λαού και την κατάργηση της δημοκρατίας. Θα δείξω κλείνοντας, αφού σας χαιρετήσω και σας ευχηθώ ο Θεός να έχει καλά εσάς και τις οικογένειές σας, θα δείξω αυτό το σατανικό χαμόγελο του Biden όταν θα γίνει η ερώτηση. Από μένα και από τον Πέτρο Τασιό, γεια σας. Mr. President, can you tell us, sir, Donald Trump refers to himself as a political prisoner and blames you directly. What's your response to that, sir?